ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನ್ ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಜೋರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೀವರ್. ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಂದಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಅಜೆಂಡಾ ಫಿಕ್ಸ್. ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ 2023 ಸ್ಟೋರಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 400 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಆಶ್ರಮದ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸುಮಾರು 400 ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, मेडिकल कॉलेज भी जुड़ेगा. मुझे बहुत आनंद है कि मेडिकल कॉलेज भी निःशुल्क चलाने का यहां पर एक संकल्प लिया गया है. शायद दुनिया का तो मालूम नहीं है, मगर भारत का सबसे पहला निःशुल्क मेडिकल कॉलेज बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है. कुछ कानूनी व्यवधान जरूर रास्ते में आएंगे, मगर उद्देश्य मधुसूदन जी आपका अच्छा है तो रास्ता भी इसका जरूर निकल जाएगा. सेवा के क्षेत्र में इस देश में अनेक लोग काम करें, अनेक संस्थाएं काम करें, अनेक संतों महंतों ने, अनेक धर्माचार्यों ने, अनेक समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने सेवा के यज्ञ को इस देश में सालों से, वर्षों से, युगों से चलाया है. और आज सेवा के यज्ञ में जिस प्रकार के परिवर्तन की जरूरत है, समयानुकूल परिवर्तन, वो परिवर्तन के साथ, उसके मॉडर्नाइजेशन के साथ आज सेवा के यज्ञ को यहां चलता देखकर मन को बहुत बड़ी शांति होती है. मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं मधुसूदन साई जी और उनकी पूरी टीम को देता हूं कि ईश्वर आपके ये प्रयास को बहुत बहुत सफलता दे. मित्रों, मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ट्रस्ट अनेक सारे काम कर रहा है. 30 से अधिक स्कूलों, एक विश्वविद्यालय, कर्नाटक के 19 जिलों के 26 कैंपों में लगभग 5000 छात्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी एक एक कैंपस है. 5000 छात्र निःशुल्क शिक्षा और संस्कार दोनों की प्राप्ति कर रहे हैं. और मुझे जब सबसे अच्छा ये लगा, जब मैं थोड़ा डिटेल मंगाया मेरे कार्यालय ने, जो डिटेल आया उसमें BA विथ वैदिक साइंस, BA विथ म्यूजिक और BA विथ भारतीय नृत्य की डिग्री भी यहां पर दी जाती है. हमारी ये परंपराएं इसलिए नहीं संभाल कर रखना है कि ये हमारी है. मेरा दृढ़ विश्वास है वेद और उपनिषद में पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान आज भी छिपा हुआ है. अगर हम इसको बढ़ाते हैं, इसको सजो कर रखते हैं, इसका संरक्षण और संवर्धन करते हैं, तो हम विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं. हमारा नृत्य, भारतीय नृत्य और भारतीय संगीत भी सिर्फ मन के आह्लाद के लिए नहीं है, मन को चिर शांति पहुंचाने के लिए है. मन को चिर शांति प्राप्त करने के बाद मन को स्थित अवस्था में लाने के लिए है, और स्थित अवस्था में लाने के बाद उद्वगति देने के लिए भी हमारा संगीत और नृत्य इस प्रकार से इसकी रचना की गई है. इसलिए दुनिया के किसी भी संगीत के शास्त्र में एक प्रकार से आवाज को इस प्रकार से नहीं वर्णन किया. हमें हमारे यहां इसको
नाद ब्रह्म कर उसको भी ब्रह्म मानकर आगे बढ़ने की, जीवन को उन्नत बनाने की एक लक्ष्य रखा गया है। मैं मधुसूदन जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वैदिक साइंस, म्यूजिक और भारतीय नृत्य, ये तीनों दिशाओं को छात्रों को तैयार करना, इसके शिक्षक भी तैयार होंगे और आगे जब समय अनुकूल आएगा तब इसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म जरूर तैयार होकर रहेगा और एक नींव डालने का काम आप कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि समय जरूर आने वाला है। कौन सोचता था कि इस देश से धारा 370 हट सकती है? एक ही समय में धारा 370 हट। कौन सोच सकता था कि पूरी दुनिया के अंदर योग दिन मनाया जाएगा? हमारी संस्कृति की धरोहर योग को पूरी दुनिया स्वीकार कर चलेगी। कौन मानता था कि मां गंगा के अंदर स्नान कर आचमन भी आप कर पाएंगे, गंगा इतनी शुद्ध हो जाएगी। मैं अभी आचमन कर आया हूं। समय जब आता है तब सब चीजें होना शुरू होती है, तब तक इसको टिकाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मधुसूदन साई जी, आप वो काम कर रहे हैं, इसलिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निःशुल्क ब्रेकफास्ट बच्चों को न केवल शिक्षा के लिए आने का आकर्षण का केंद्र बनेगा, उनको पौष्टिक आहार मिलने से मन और शरीर दोनों शिक्षा प्राप्त करने लायक होंगे। इसके लिए भी बहुत बड़ा 5 लाख सरकारी बच्चों को आप, ये 5 लाख से ज्यादा सरकारी बच्चों को आप ये दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, मोदी जी की सरकार आने के बाद सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य को मन में रखते हुए मोदी जी ने इस देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने की शुरुआत की। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोई भी चीज सोचने बैठते थे तो सबसे बड़ा हर्डल आता था कि डॉक्टरों की ही उपलब्धि नहीं है। अगर डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है तो सेवाओं का विस्तृतीकरण, सेवाओं का एक्सटेंशन और उसको गांव तक पहुंचाना असंभव था, क्योंकि डॉक्टर कम थे। सारे के सारे डॉक्टर शहरों में ही काम करते थे, क्योंकि वहां इनकम ज्यादा थी। परंतु एक लक्ष्य लेकर सिर्फ 7 साल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले 7 साल पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे और आज 596 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम देश में हो चुका है। लगभग 51,000 डॉक्टर हर साल एमबीबीएस की डिग्री लेकर बाहर आते थे। आज 51,000 से बढ़कर 89,875 डॉक्टर बाहर आ रहे हैं। पीजी की बात करिए तो 31,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बाहर आते थे। आज 31,000 टू 62,000 डॉक्टर हर साल पोस्ट ग्रेजुएट होकर बाहर आते हैं। एक बहुत बड़ा मेडिकल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने एक विजनरी की तरह हाथ में लिया है। और ये अभी आधे भी नहीं पहुंचे, लक्ष्य बहुत दूर है, मगर एक संगीन शुरुआत, एक मजबूत शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। इसके साथ साथ इलाज के लिए कितने ऐसे सत्यसाई सरला अस्पताल चलते होंगे? बहुत कम चलते होंगे। गरीब के पास इलाज के लिए पैसा ही नहीं था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाकर देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य के खर्चे से मुक्त कर दिया। और इसके कारण ये बहुत मल्टी डायमेंशनल एक निर्णय था। इसके कारण अब स्वास्थ्य सेवाएं गांव के अंदर परकोलेट हो रही है। कोई डॉक्टर उसका अपना अस्पताल तो खोल लेगा, डिस्पेंसरी भी खोल लेगा, छोटा सा ऑपरेशन थिएटर भी बना लेगा, मगर ऑपरेशन कराने कौन आएगा? आज सबके पास 5 लाख का कार्ड है। एमबीबीएस, एमएस और एमडी हुए डॉक्टर गांव में जाकर अपनी डिस्पेंसरी खोलना शुरू हो गए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव तक रीच पहुंचना शुरू हुई। इसके साथ जन औषधि केंद्रों को भी खोलना शुरू किया। जेनरिक दवाइयां सारी की सारी
40% से 90% कम दाम पर जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध कराने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके कारण ढेर सारे गरीब परिवारों को जन औषधि केंद्र से सस्ते में दवाइयां मिल रही हैं और वेलनेस सेंटर बनाने की शुरुआत भी करी है। इसके साथ साथ योग और आयुष को जोड़कर रोग ही ना आए, रोग के मूल पर ही घात हो, जो हमारी परंपरागत पद्धति थी आयुर्वेद और योग, ये दोनों को मिलाकर हर सरकारी अस्पताल में आयुष का एक्सटेंशन सेंटर और योग का एक्सटेंशन सेंटर भी खोला है, जो गुड बिहेवियर के कारण इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और स्वास्थ्य भी। ಇನ್ನು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮರು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಲಾಂಛನವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಆಗಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ವೇದಿಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ಏರಿಯಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಚೇರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಈಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮರು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಕೊಡಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಲಾಂಛನವನ್ನ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಹಾಗೆಯೇ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್, ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪುಟ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಸಚಿವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಹತ್ಯೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ 20 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು RDX ಇಟ್ಟು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಮೇಲ್ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಹತ್ರ 20 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು RDX ಇದೆ, 20 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ದೇಶದ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ನಾನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತಡೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಮೋದಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ದೇಶದ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಡೆಯೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ತಡೀರಿ, ತಡೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ತಡೀರಿ. 20 ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿವೆ. ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸದ್ಯ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳಿಸಿರೋದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳಾಗಿದೆಯಾ, 20 ನಗರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಗರಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಈತನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನವದೆಹಲಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಧರಣೀಶ್ ಬುಕನ್ಕೆರೆ. ಧರಣೀಶ್ ಬುಕನ್ಕೆರೆ, ಈ ತರ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಆಗಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?
ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಥ್ರೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕೇನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ NIA ಈ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದೆ. ಯಾವ IP ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬಂತು, ಇದು ಥ್ರೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ ಆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಈ ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿ ಏನಿರಬಹುದು, ಇದು ಕೇವಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆದರಿಸುವ ತಂತ್ರವಾ ಅಥವಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂತ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆಯಾ, ಜೀವ ಭಯ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮೇಲಿನ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿದೆ, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಈ ತರದೊಂದು ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಬೇರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೇವಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಈಗ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತರದೊಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು ಇವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಭೇದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗಿದಾವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಜೀವ ಭಯ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು 20 kg RDX ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾಯ್ಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಭೇದಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿದಾವೆ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ NIA ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ತನಿಖಾ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ತನಿಖೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶರ್ಮಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧರಣೀಶ್ ಬೂಕನ್ಕೆರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಧರ್ಮದ ದಂಗಲ್. ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಫುಟ್ವೇರ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಊರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಇರುವಂತ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಡಿದು ಕೂತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಶಾಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಪೂಜನೀಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅನ್ನೋಂಥ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಈ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೆಸರಿರುವಂಥದ್ದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಾಗಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪುಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅದರೊಳಗಡೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದು ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೀಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ಅವರೇ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ.
ಬಟ್ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ 70-80% ಇದ್ರು 2% ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಜನರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಫುಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು, ಆ ನೇಮ್ ಇದ್ದ ಬೋರ್ಡನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಮನವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಫುಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಊರಿನ ಹೆಸರು. ಈ ತರ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅದರ ಹೆಸರಿರೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲಾಲ್ ಮಾಡದ ಮಾಂಸ ನೀಡುವಂತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಆಗಿದೆ, ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲಾಲ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾಂಸ ನೀಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂತ 7 ಮಂದಿ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಚ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸಮನೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 7 ಮಂದಿಯನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿ ದೂರನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೇನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸದಸ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಜರಂಗ ದಳ ಮುಖಂಡ ವಡಿವೇಲು ಅವರು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 7 ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹಲಾಲ್ ಮೀಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನ್ ಹಲಾಲ್ ಮೀಟ್, ಹಲಾಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಮಾಂಸ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಶಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಂಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು FIR ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು 5 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 7 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನೈಟಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಜನತಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು FIR ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವಕೀಲ AP ರಂಗನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಈ ತರ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ, ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಟ ಚೇತನ್ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರು, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅಂಥವರನ್ನ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಯರ್ ಸೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀಡಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 300 ಹಲಾಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್, ಈ ತರದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಾವು ಯಾವ ತರದ್ದು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಲಾಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ಒಂದು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಯಾರು ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಟನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹಲಾಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವಿಲ್ಲಿ RPF ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಕೋಪ ಬಂತಂತೆ. ಚುರ್ಮುರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿಟ್ಟ ಅಂದಂತೆ. ಒಂದೇ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಮತ್ತೆ RPF ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಹಣವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಚುರ್ಮುರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ನಿತ್ಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ RPF ಪೊಲೀಸ್ ಗರಂ ಆದ್ರು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಿಂಗಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ RPF ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂಗಣ್ಣಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಿಂಗಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತ RPF ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿಂಗಣ್ಣಗೆ 4 ತಿಂಗಳು ಅವರು ಹೊಡೆದಿರೋ ರೀತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಆತಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು.
1.5 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಹಣ ನೀಡಿದ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈ ಚುರುಮುರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾರಂತೆ, ದುಡ್ಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಂಗಣ್ಣ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗೀತಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೊಸ ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರು, ಕರೆಂಟ್, ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ಅಪಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಈ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ICC ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ BBMP ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 14 ಮೇಜರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ BBMP, ಬೆಸ್ಕಾಂ, BMDC, BMRCL, ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಜರ್ ಇವಿಷ್ಟು ಸದ್ಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ನೋಟಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.